नमस्कार दर्शक बंधु। आज वीडियो माध्यम आमर चैनल को पुणी थे स्वागत जनाऊँ। जदि आपण यही 5टी काम करदेवे तो दुनियार कौन सी भी शक्ति नहीं आपण को धनवान हेबाकु रोकी पारिबो। आउ जहाँ आपण माने निहाती जानिबा दरकार, जो व्यक्ति तांको जीवन में धन को नहीं अधिक चिंतार थांती, जेते चेष्टा कले भी तांको घरे पैसा रही न थाए। जदि आपण माता लक्ष्मी को मानती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु एवं सच्चा हृदय यही भिडियोटी गोटे लाइक जरूर करदेवे। तेबे चलतु जानिबा प्रत्येक व्यक्ति सफलतार उन्नति रे कौनसी ना कौनसी जड़े नारीर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्योतिष शास्त्र रे नारींकर प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करिଥାଏ। आउ एही शुक्र ग्रह लोकंकु धन वैभव ऐश्वर्य प्रदान करिଥାଏ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार धनवान पाई शुक्र ग्रह बलवान हेबा अधिकरु अधिक आवश्यक होइଥାଏ। काहींकिना शुक्रर संबंध स्त्री सहित रही थाए। धन संपत्ति ऐश्वर्यर कामना रखिथिबा लोक स्त्री को अपमान करने उचित नुहे। नारी बा कन्या को देवी स्वरूप बोली मना जाए। कन्या जन्म पर पितांकर विशेष उन्नति होइଥାଏ। स्त्री घरर लक्ष्मी होइथांती एवं स्त्री बा नारी को केबे भी अपमान किबा हतादार करिबा कथा नुहे। जदि एपरी करिथांती तो सेही घर को दरिद्रता छाई परी घेरी रही थाए। जदि व्यक्ति तांको पत्नी को परेशानी करिथांती तो सेही घर कारक शुक्र ग्रह खराब होई जाइଥାଏ, जहाँ लक्ष्मीकर अभाव घरे घरे प्रभाव पड़ी थाए। एथिपाई माता लक्ष्मीकर कृपा पाई सबु बेले आपण आपणकर पत्नी को सम्मान देवे। तेबे आपणकर घरर शुक्र ग्रह प्रसन्न होई आपणक घर धनर वर्षा करिवे। किपरि जणे सौभाग्यवती राजयोग प्राप्त करि परिबे। देखंतु प्रत्येक स्त्री रीतिनीति अनुसार तांको जीवन व्यतीत करिबा उचित। रात्रि संध्या बेले इत्यादि व्रत रखी भगवान देवदेव महादेव को पूजा करिबा दरकार। भक्ति भाव रखी माता भगवती को वस्त्र अक्षत चंदन पुष्पमाला आदि रे पूजा करिबा उचित। विभिन्न तीर्थरे स्नान करिबे, तेबे जाई ए जन्म एवं आग जन्म रे शुभ लक्षण एवं शुभ कृपार आशीर्वाद पाई सुख समृद्धि पत्नी सुख पुत्र सुख आदि प्राप्त करी आनंदमय जीवन यापन करिपारिबे। जड़े व्यक्तिर जीवन रे सुखमय बनाई थाए जड़े पत्नी बा जीवन संगिनी। जदि व्यक्तिंकर पत्नी यह विश्वास देइथांते कि जीवनर प्रत्येक समस्या जहाँ कठिन हेउ किंबा सरल हेउ जहाँ भी हेउ मु तुम साथी रे अछि, तुम सह मु सबु परिस्थिति रे अछि, आगको मु तुम सह सबु विपद आपद रे रहिबी, बास तांको स्वामी शिखर रे भी पहुंची पारि थांती। प्रभु श्रीरामरु माता सीता, श्रीकृष्णरु राधा, सुदामाଙ୍କ ଠାରୁ सुशीला, राजा नळଙ୍କଠୁ दमयंती, राजा हरिश्चंद्र को तांको पत्नी एहा विश्वास देइथिले एवं तांको चरित्र स्मरणीय बनिकी अछि। राजा हरिश्चंद्रଙ୍କର पत्नी तांको स्वामीଙ୍କ सत्य धर्म ज्ञान हेतु तांको साड़ी को भी फाड़ी करी से देई देइथिले। एही घटना तो प्राचीन कालर थिला, किंतु आजिर दुनिया रे एमिति कथा असंभव। फिर भी जीवन को सुखमय बनाइबा पाई जीवन साथी बड़ योगदान रही थाए। घरे लक्ष्मीकर बास प्रत्येक स्थान रे लक्ष्मी मातांकर बास भी होई थाए। लक्ष्मी प्राप्ति पाइबा पाई उचित कर्म करिबा सह आचरण भी विशेष ध्यान रखिबा को पड़ी थाए। माता लक्ष्मी निजे कहिछन्ति जेउ घरे कली लागि रही थाए, जेउ व्यक्ति स्त्री जाति को अपमान करि थांते सेही घर को मु आदौ जाहे नै। पत्नी ही गोटे घरर लक्ष्मी होई थांती। पत्नी मध्यरे लक्ष्मी ही रही थांती। जदि आपण आपणकर पत्नी को कष्ट देई थांती किंबा किछि अलगा कारणरो शनि ग्रह निर्बल होई थांती तो आपणଙ୍କ जीवन को अशांति दुख आसी जाई थाए। स्वामी स्त्री भितर जदि भल संपर्क नाही तेबे पति पत्नी मिसी लक्ष्मी नारायण बा सीतारामଙ୍କର मंदिर जाई फूल फल प्रसाद चढ़ाई प्रार्थना करिबा दरकार कि जेउ परी राम सीता एवं लक्ष्मी नारायणଙ୍କର अटूट प्रेम ठीक सेही परी आम भितर भी प्रेम बनी रहू। जेतेबेले दुकान किंबा कार्यालय रे बाहर को जाउछन्ति तो आपण केबे भी घर को खाली हाथ रे आसंतु नहीं। पत्नी माँ पुओ झीओं पाई किछि ना किछि अवश्य नेकी घर को आसंतु।
शास्त्र अनुଯାयी जदि कौनसी कारण जोगु आपण किछि भी आनी पारु नाहंती तो किछि फूल बा दरकारी पत्र घरकु नेकी आसंतु, तेबे आपणक घरर समृद्धि बढ़िଥାଏ। माता लक्ष्मीଙ୍କର विशेष कृपा प्राप्त पाइबा ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ପୂର୍ବ ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ପାରିଜାତ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ବି ମଜବୁତ ବନାଇଥାଏ। ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଜି ପିହ୍ୟୁ 1234 ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ବ୍ରତର ଶେଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ବ୍ରତ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ ଆପଣ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମାତାକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବି ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ତୁଳସୀର ପୂଜା ବି ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଖଟା ପଦାର୍ଥ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ବିଧି ବିଧାନରେ ବ୍ରତ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତର ପାଠ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତ ପାଠ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତ ପାଠ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ନାନ କରି ସଫାସୁତୁରା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତର ପାଠ କରିବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ନାଶକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ନାଶକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଧନବର୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାପାର ବୁଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର, ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର, ଏହି ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବି ହଉ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ କଦଳୀପତ୍ର ବା ଠୋଲି ପତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହାର ପୂଜା କରିବେ। ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ଲୋକର ଜପ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯାହା ବି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯାହା ବି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣ ଜପ କରି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଷ୍ଟମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କବଚ, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର, ନାରାୟଣ କବଚ, ଏହି ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟମ ବି ପାଠ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରି ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ବା ସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସଫା ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରାଇବେ। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟାରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆନ୍ତୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତେଲର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯେବେ 11 ଦିନ ଶେଷ ହେବ ସେହି 11 ଦିନ 11ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶଙ୍ଖ, କଉଡ଼ି, ପଦ୍ମଫୁଲ, ମଖନ, ବାଦଶା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୁହା ବର୍ତ୍ତନରେ ଜଳ, ଚିନି, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ମନାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜାକୁ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୂଜା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ହରାହରା ତୁଳସୀ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଝାଡୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ସଫାସୁତୁରା ସହ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ମନାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝାଡୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କିଛି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କେବେ ବି ଅସନା ଅସଜଡ଼ା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଘରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଧନର ବର୍ଷା ହିଁ ହୋଇଥାଏ।